ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. अनेकानि स्तोत्राणि पठामः। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभनरसिंह सरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द नीलमेघसुन्दर नारायण गोविन्द नीलमेघसुन्दर नारायण गोविन्द वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविन्द भक्तहृदय मंदार भानुकोटि सुंदर भक्तहृदय मंदार भानुकोटि सुंदर नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि 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 नारायण गोविंद वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद गिरिधारी गोविंद गिरिधारी गोविंद वृंदावन विहारी लाल की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 29ನೇ ತಾರೀಕು 2024ನೇ ಇಸವಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೃಗುವಾಸರ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ಭ್ರಮೇಣಾಪ್ಯನ್ಯಥಾ ವಾಸ್ತು ಜೀವಭಾವಃ ಪರಾತ್ಮನಃ ತದುಪಾಧೇರನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಾನಾದೇರ್ನಾಶ ಇಷ್ಯತೆ. ಅತೋಸ್ಯ ಜೀವಭಾವೋಪಿ ನಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಸಂಸೃತಿಃ. ನ ನಿವರ್ತೇತ ತನ್ಮೋಕ್ಷಃ ಕಥಂ ಮೇ ಶ್ರೀಗುರೋ ವದ. ಶ್ರೀಗುರುರುವಾಚ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ವಿದ್ವನ್ ಸಾವಧಾನೇನ ತಚ್ಛೃಣು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೀ ನ ಭವತಿ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಮೋಹಿತ ಕಲ್ಪನಾ. ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನಾ ತ್ವಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೇಃ. ನ ಘಟೀತಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧಃ ನಭಸೋ ನೀಲತಾದಿವತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ
ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವಭಾವ ಅನಾದಿ, ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಭಾವವು ಸದಾ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಜೀವಭಾವ ಇದ್ರೆ ಆ ಜೀವಭಾವ ಅನಾದಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವಭಾವ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗ, ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುರುಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಭಾವ ಏನು ಅನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜೀವಭಾವವೇ ಮಾಯೆ, ಜೀವಭಾವವೇ ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೀನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಭೂತರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಜೀವಭಾವವೇ ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ನೀವು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರವೇ ಮಾಯೆ, ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಹೇ ಶಿಷ್ಯ, ಕೇಳಪ್ಪ, ಯಾರು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸುವುದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋಣ. ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನಾತ್ವ ಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೆ ನ ಘಟೇತಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ನಭಸೋ ನೀಲತಾದಿವತ್. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯ ಭಾವಾನುವಾದ ನೋಡುವ. जो असंग, निष्क्रिय, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता. आंग्ल भाषೆಯ ಅನುವಾದ. But for delusion, there can be no connection of the self which is unattached, beyond activity and formless, with the objective world, as in the case of blueness, etc., with reference to the sky. Blueness, etc. The sky has no color of its own, but we mentally associate blueness with it. The blueness is in our mind and not in the sky. Similarly, limitation exists not in the absolute self, but in our own minds. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನಾ ತು ಅಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೆ ನ ಘಟೇತಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ. ನ ಘಟೇತ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ನಭಸಃ ನೀಲತಾದಿವತ್.
ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತು ಆದರೆ ಅಸಂಗಸ್ಯ ಅಸಂಗನಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ ನಿರಾಕೃತೆ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಭಸಃ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀಲತಾದಿವತ್ ನೀಲತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ನ ಘಟೇತ ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅಸಂಗನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೂ ನಿರಾಕಾರನೂ ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀಲತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು. ಶಿಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಆವರಣ ಈ 4 ಕೋಶಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಜೀವಭಾವದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ ಅನಾದಿ, ಯಾವುದೇ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವಭಾವವು ಅನಾದಿ, ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಭಾವಕ್ಕೂ ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಾಕಾರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ, ನಿರಂತರ, ನಿರಾಕಾರ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಅಸಂಗ ಅಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೆ ನ ಘಟೇತ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಭಸೋ ನೀಲತಾದಿವತ್. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಯೆಯೇ, ಸ್ವಪ್ನವೇ. ಹೇಗೆ? ನೀನು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅದು? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಗುರುಗಳೇ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ವ? ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 1 ನಿಮಿಷದ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿ, ಆ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. Have you ever looked up at the sky and wondered why it looks blue?
The light that comes from the sun looks white, but it actually contains all the colors of the rainbow. We can see that when we use a prism to separate white light into the full spectrum of colors. Every color of light has a different wavelength. Red light has the longest, slowest wavelength of visible light, and violet has the shortest, fastest wavelength. The air in the Earth's atmosphere is made of gases, mostly nitrogen and oxygen. These gases are made of tiny molecules spread far apart from each other. The short wavelength of blue and violet light means that blue and violet light are more likely to hit the air molecules and be scattered through the sky. But wait, if blue and violet light are scattered in the sky, why doesn't the sky look purple? 1. There is less violet light than blue light in sunlight, and 2. Our eyes are more sensitive to blue light than violet light, causing the sky to look blue to us. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ಆದರೆ ಆಕಾಶದ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. It looks blue only because of the scattering of blue color most widely than any other color. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor, among these 7 colors, blue color is the most scattered light. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ವೈಲೆಟ್ ಎರಡು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಭ್ರಮೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ. ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಅಲುಗಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಚಲ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಮವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಅಸಂಗನು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು, ನಿರಾಕಾರನು. ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲ, ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾಧಕಗಳಿವೆ. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗನು ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗನು. ಅಸಂಗೋಹ್ಯಯಂ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವುದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಅಸಂಗ ಹಿ ಅಯಂ ಪುರುಷ. ಈ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗನು, ಈ ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗನು. ಆತ್ಮನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು.
ಅವನು ನಿಷ್ಕಲನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು. ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಅಸ್ಥೂಲ ಅನಣು. ಅಸ್ಥೂಲಂ ಅನಣು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು ನಿರಾಕಾರನು ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದೇ ಮಾತ್ರ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೀವಭಾವವು ತೋರುವುದು. ಯಾವಾಗ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗುವುದೋ ಆಗ ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು ನಿರಾಕಾರನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೀವಭಾವವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಭಾವ ಇರುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಯಾವ ಅಭಿಮಾನ? ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನ. ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವರ್ಣನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಈ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದು, ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುನಃ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀಲತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ನೋಡಿ, ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಆಕಾಶವು ನೀಲವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ನಿಜವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾದಾಗ, we merge ourselves in the supreme divinity. When we merge ourselves in the super consciousness, we forget this jiva bhava. We forget this limited entity. We become immortal. We become infinite. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಭಾವವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಭಾವವೇ ಸುಳ್ಳು, ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ನೀಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಸೂರ್ಯ ಅಲುಗಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಭಾವವು ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡುವ. ಸ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರ್ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಬೋಧಾನಂದ ರೂಪಸ್ಯ ಬುದ್ಧೇಃ ಶಾಂತ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಜೀವಭಾವೋ ನ ಸತ್ಯಃ. ಮೋಹಾಪಾಯೇ ನಾಸ್ತ್ಯವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವಾತ್.
स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः शान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यः मोहमाये नास्त्यवस्तु स्वभावात् साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। द जीवाहुड ऑफ द आत्मन, यस, the jivahood of the Atman, the witness, which is beyond qualities and beyond activity, and which is realized within as knowledge and bliss absolute, has been superimposed by the delusion of the buddhi and is not real. And because it is by nature an unreality, it ceases to exist when the delusion is gone. And what is the meaning of as knowledge and bliss absolute? Jnanananda. These are its essence, and therefore it can never depart from it as heat from the fire. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡುವ. ದ್ರಷ್ಟು, ಹಾ, ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡುವ. ಸ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟು ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಅಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಬೋಧಾನಂದ ರೂಪಸ್ಯ ಬುದ್ಧೇಃ भ्रान्त्या प्राप्तः जीवभावः न सत्यः मोह अपाये न अस्ति अवस्तु स्वभावात्. दृष्टुः साक्षियाद निर्गुणस्य निर्गुणनाद अक्रियस्य क्रियाशून्यनाದ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬೋಧಾನಂದ ರೂಪಸ್ಯ ಒಳಗೆ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಭ್ರಾಂತ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಭಾವ ಜೀವತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಅವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಹ ಅಪಾಯೇ ಮೋಹವು ತೊಲಗಿದರೆ ನ ಅಸ್ತಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪನು ನಿರ್ಗುಣನು ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯನು ಒಳಗೆ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವವನು ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವತ್ವವು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಹವು ತೊಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಜೀವಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈಗ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪನು ನಿರ್ಗುಣನು ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಬಳಿಕ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಹಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಏನಿದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸು. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.